How are you? Sairam. You are all welcome in Dr. Nandurkar Vidyalaya online education term. My English book 6 and standard 6. Last session we have learned there are fun and games with Tara and friends, and we have enjoyed and learned the various types of games with Tara and friends. Now today we are going to see our new story. The name of this story is The Wild Boar and the Fox. Page number 7. 1.3, page number 7, The Wild Boar and the Fox. So open the page number 7 and look at the page. I read this story and try to explain to you. Okay. 1.3, The Wild Boar and the Fox. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right, up and down. He also began to act as if he was really scared, but the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. My weapons have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last time. Now students, we have read the story The Wild Boar and the Fox. Now try to understand the words. Boar. Boar means swine, or in Marathi we say dukkar. But wild boar means ranti dukkar. Now fox. Fox means kolla. And do you know fox have the what do we say means hobby to make the tricks of any animals, and so it has shown in this story. So one day a wild boar was sharpening his tusk. Sharpening means, do you know, do you sharp a pencil to make the point take? So sharpening means काय करणे, त्याला घासणे किंवा त्याला तीक्ष्ण करणे. हिज टस्क. टस्क मीन्स त्या जे सुळे असतात, दात असतात, टोकदार दात, रानटी कोणाला, रानटी डुकराला, तर ते शार्प करणे म्हणजे शार्पनिंग करणे, त्याला टोकदार करणे म्हणजे शार्पनिंग करणे. अगेन्स्ट द बार्क ऑफ द ट्री. डू यू नो द ट्री? सो बार्क ऑफ द ट्री मीन्स त्या झाडाचं जे खोड असतं त्या खोडाला घासू घासू काय करतात, त्याला शार्प करणं. बार्क ऑफ द ट्री. ओके. नाउ ही वॉज डुईंग इट व्हेरी केअरफुली. तो खूप काळजीपूर्वक मन लावून ते काम करत होता. देअर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट. त्याच अरण्यामध्ये एक फॉक्स राहत होता, कोल्हा राहत होता. ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चान्स टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट. आणि तुम्हाला माहित आहे की कोल्हा हा धूर्त असतो आणि तो दुसऱ्यांची काय करत असतो, टिंगल करत असतो, मजाक घेत असतो. आणि सेम तेच प्रकार या ठिकाणी घडला. वेन ही सॉ द वाईल्ड बोअर ही डिसाइडेड टू टीज हिम. आणि या ठिकाणी देखील त्याने ठरवलं की आपण ह्या वाईल्ड बोअरची काय करू, रानटी डुकराची काय करू, आपण मजाक करूया, चला त्याची गंमत करूया. टीज. टीज मीन्स गंमत करणे, चिडवणे.
He began to walk around the trees, looking left and right, up and down. मग वाईल्ड बोर जो होता तो पूर्णपणे त्या आपल्या सोळ्यांना, आपल्या दाताला काय करण्यात, शार्प करण्यात, तीक्ष्ण करण्यात गुंग होता आणि हा त्याच्या अवतीभोवती गिरटे घालत होता, अप अँड डाऊन, असं त्यांचा मन वळवण्याचा प्रयत्न करत, त्याचं अटेन्शन भरकटवण्याचा प्रयत्न करतो. He also began to act as if he was really scared. आणि तो जणू काही असं, मी घाबरलेला बा, कुठला तरी प्राणी येत आहे आणि आपल्यावर अटॅक करत आहे, असं तो त्या रानटी डुकराला काय करत होता, भासवत होता, बोरला भासवत होता. बट द बोर डिड नॉट पे अटेन्शन टू हिम. आणि परंतु हे करत असताना तो जो रानटी डुक्कर होता त्याने कुठलाही लक्ष दिलं नाही. आणि आपण देखील अशाच अवस्थेत असायला पाहिजे. जर आपण एखाद्या कामामध्ये गुंतलेलं असू तर आपण मन लावून ते काम पूर्ण करेपर्यंत त्यातून मन हटवलं नाही पाहिजे. जर आपण अभ्यासाला एकाग्र झालेला असू तर ती एकाग्रता आपला अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत तशीच असली पाहिजे जशी की या वाईल्ड बोरची होती. हे केप्ट राईट ऑन विथ हिज वर्क. तो त्याच्या कामामध्ये तसाच पारंगत राहिला, तसाच एकाग्र राहिला. ॲट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन. मग त्याला काय आला, त्याचा कंटाळा आला आणि काय करायला लागला, तो म्हणायला लागला की त्याची चेष्टा करायला लागला. एकदम राग आला त्याला की मी एवढं करून राहिलो, एवढं त्याचं मन भरकटवण्याचा प्रयत्न करून राहिलो, तरी देखील वाईल्ड बोर आपल्याकडे बघत नाही. तेव्हा त्याला त्याचा राग आला. व्हाय आर यू डुईंग दॅट. मग तो मोठ्याने ओरडला आणि म्हणाला, तू का बरं हे असं करत आहे. आय ट्राईड व्हेरी हार्ड बट डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी ऑर डेंजर. मी खूप प्रयत्न केला परंतु मला तर कुठे हे दिसत नाही, एखादी शत्रू आलेला किंवा एखादी कुठला जंगली प्राणी आलेला, तर मला तर काही दिसत नाही बघ. सो ट्रू रिप्लाइड बोर. बोरने उत्तर दिलं की खरं आहे तुझं, मी एवढा प्रयत्न करून देखील मला तू भरकटवण्याचा प्रयत्न केला परंतु तरी देखील मी काही लक्ष दिलं नाही. जस्ट नाऊ देअर मे नॉट बी एनी डेंजर. बघ, तू सांगितलं की तू मला असं दाखवलं की कुठला तरी जंगली श्वापद आलेला आहे ना आपल्यावर हल्ला करत आहे आणि मी तरी देखील लक्ष दिलं नाही. तर जस्ट नाऊ देअर मे नॉट बी एनी डेंजर. मला माहित आहे की जरी इथे काही नाही आहेत, की एखादी प्राणी नाही आहेत, बट व्हेन इट रिअली कम्स. पण जर समजा अचानक प्राणी आला, देअर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क. आणि समजा अचानक जर एखादी जंगली श्वापद आला आणि तो जर माझ्यावर अटॅक करायला आला, मग त्यावेळेस मग मी माझे जे सुळे आहेत तेव्हा माझे सुळ्याला धार लावू का किंवा त्याला काय करूया, शार्प करू का. तर केव्हाही लक्षात असलं पाहिजे की कुठलाही प्राणी अटॅक करण्याची किंवा हल्ला करण्याची वेळ न बघता त्याच्या आधीच आपली तयारी असायला पाहिजे, त्याच्याशी प्रतिकार करण्याची, त्याच्याशी लढण्याची. माय वेपन्स हॅव टू बी रेडी फॉर युजिंग. माझे शस्त्र त्या वेळेस तयार असायला पाहिजे. मग असं नाही की जेव्हा एखादी प्राणी हल्ला करेल आणि तेव्हा मी माझा प्रतिकार करण्यासाठी माझ्या सुळ्यांना काय करू, धार लावू, तसं नाही. इफ आय एम नॉट रेडी आय विल हॅव टू सफर. जर मी तयार नसणार तर मला काय होईल की मलाच त्या श्वापदाकडून किंवा त्या प्राण्याकडून जोखीम पत्करावं लागेल, मलाच अटॅक म्हणजे हल्ल्यामध्ये गंभीर जखमी व्हावं लागेल. नाऊ दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. दिस स्टोरी टेल्स अस दॅट इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. लक्षात ठेवा, केव्हाही तयारीत राहिलेलं केव्हाही चांगलं असतं. इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. ओके. आणि केव्हाही पण लक्षात घ्या, मग परीक्षा जर उद्या असेल मग आज आपण अभ्यास केलेला योग्य राहील का, नाही. परीक्षेची तारीख जेव्हा आपल्याला माहीत असेल, जरी ते 15 दिवस नंतर असेल, 1 महिना नंतर असेल, परंतु त्याची तयारी आपल्याला आतापासून केलेलीच चांगली राहील. डोंट लिव्ह थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट टाइम. कुठलीही गोष्ट वेळेवर करू नये, कारण की वेळेवर केलं तर काय होईल की आपलीच फरफट होऊन जाईल किंवा आपल्यालाच गोंधळात पडण्याची स्थिती आपल्यावर येऊन जाईल. सो
इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर. आणि तुम्हाला माहित असेल स्काउटमध्ये देखील एक नियम आहे, इट इज टू बी प्रिपेअर्ड. इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. सदैव तत्पर हे आपलं सूत्र आपल्या जीवनात असलं पाहिजे, तेव्हाच आपल्याला जीवनात यश मिळेल आणि कुठलाही गोंधळ होणार नाही. नाउ दिस इज स्टोरी वी हॅव completed within a period. Now you have to work. You read this story, try to find difficult words and write down the meaning of these words in your notebook. So first of all, wild means living in jungle. Boar, a wild pig. Tusk means pair of long pointed teeth that some animals like to elephant have. जसे हत्तीला सुळे असतात तसेच रानटी डुकराला देखील सुळे असतात. Bark, the tough and outer covering part of the main trunk and branches. बघा, जे काही झाड असतं त्या झाडाला जो काही मजबूत बुंदा असतो तो म्हणजे त्याला बार्क असं म्हणतात. अँड ग्रीन मीन्स स्माइल. स्माइल म्हणजे काय करणे, त्याची मजाक करणे, हसणे किंवा चेष्टा करणे. ओके, यू डू अंडरस्टँड. Now we stop here. Have a good day. Best luck for your study. Sai Ram.